வந்து ஒப்பு கொடுக்கணும். దాని కొరకు మనము అప్పగించుకోవాలి. இங்கே உட்கார்ந்திருக்கிற ஒவ்வொருத்தரும், ఇక్కడ కూర్చున్న ప్రతి ఒక్కరు ஆண்டவர் ஒவ்வொரு தாளந்து கொடுத்திருக்கிறார். దేవుడు ఒక్కొక్క తలాంతుని ఇచ్చి ఉన్నాడు. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. இங்க நின்னு பிரசங்கம் பண்றது மட்டுமே ஊழியம் கிடையாது. ఇక్కడ నిల్చుకొని వాక్యం చెప్పేది మాత్రమే సేవ కాదు. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. அந்த பாத்ரூம் கழுவுறது ஒரு ஊழியம். మనము బాత్రూమ్ క్లీన్ చేయడం ఒక సేవనే. இந்த மேட் போறது ஒரு ஊழியம். మ్యాట్ వేయడం ఒక సేవనే. క్లీన్ பண்றது, சுத்தம் பண்றது எல்லாம் ஒரு ஊழியம். శుభ్రపరచడం కూడా ఒక సేవగా ఉన్నది. கேமரா வந்து வைக்கறாங்க, அது ஒரு ஊழியங்க. కెమెరా ఇక్కడ పెడతారు, అది కూడా ఒక సేవనే. டேபிள கொஞ்சம் நவுத்தி வைக்கிறீங்க பாரு, அது ஒரு ஊழியம் தான். టేబుల్ న జరిపి పెట్టేది కూడా ఒక సేవనే. இங்க ஒவ்வொன்றும் கணக்குல வைப்பாராண்டு, கணக்கு வைப்பார். ప్రతి ఒక్కటి దేవుడు లెక్కలో రాసి ఉంటాడు. இங்க வந்து ஆராதனை பண்றதுக்கு வர பாரு, அது கூட ஊழியம் தான். ఇక్కడ వచ్చి ఆరాధన చేసేందుకు వస్తా చూడు, అది కూడా సేవనే. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. ஒரு பாட்டு பாடுறதுக்கு வர பாட்டு பாடுற பாரு, ఒక పాట పాడేది కూడా సేవనే. ஆராதனை சொன்னோனே தம்பி நேரா வந்து மைக் வாங்கி ఆరాధన చేయనప్పుడు తమ్ముడు స్తుతి ఆరాధన చేయడానికి నేరుగా వచ్చి మైక్ తీసుకొని அது ஒரு ஊழியம், అది ఒక సేవ. கர்த்தருக்கு மகிமை உண்டாகட்டும், దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. ஆராதனை சொன்ன உடனே, ఆరాధన చెప్పగానే எங்க அண்ணி உடனே அவங்க பாட்டை ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க. మా వదిన వెంటనే ఒక పాట పాడతారు. மீதி பேரு கம்முன்னு మిగతా உட்கார்ந்து, వాళ్ళు సైలెంట్ గా ఉంటారు. இன்னைக்கு అண்ணி இல்ல, மீதி பேரு சிஸ்டர்ஸ் ஒருத்தரும் வாய்த்தோம். ఈ రోజు వదిన గారు లేదు, మిగతా సిస్టర్లు ఎవరు నోరు తెరవలేదు. ஒரு ஆராதனை அந்த அம்மா மட்டும் தான் பண்ணணுமா? அந்த அம்மா இல்லன்னு டக்குன்னு ஒருத்தருக்கு இருக்குங்க. ఒక ఆరాధన అయితే ఆమె మాత్రమే చేయాలా, మిగతా వాళ్ళు చేయకూడదా? ஒரு துதி ஆராதனை சொன்னா ஒரு பிரதர்ஸ் இல்ல, ஒரு சிஸ்டர்ஸ். ఒక స్తుతి ఆరాధన అంటే బ్రదర్ లో లేదు, సిస్టర్స్ లో లేరు. பிரதர்ஸ் ஒருத்தர், బ్రదర్స్ ఒక్కరే. அடுத்த வாரத்துல இருந்து பிரதர்ஸ் ஒருத்தர் பண்ணுங்க, సిస్టర్స్ ஒருத்தர் பண்ணுங்க. వచ్చే వారం నుంచి బ్రదర్స్ ఒకరు, సిస్టర్లు ఒకరు చేయండి. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. ஒரு துதி ஆராதனை சொன்னா உடனே ஒரு ஆரம்பிக்க தெரியாதா? స్తుతి ఆరాధన చెప్పగానే వెంటనే ప్రారంభించడం ஒரு பல்லவி, ஒரு சரணம் பாடி ஆண்டவரை துதிக்கிறது, அவரை மையப்படுத்தணும், அவ்வளவுதானே. ఒక పల్లవి, ఒక చరణం పాడి దేవుని స్తుతి గణపరచాలి, అంతే కదా. கடைசி நாட்களில் இருக்கிறோம், కడవరి దినాల్లో ఉంటున్నాము. ஆண்டவருக்கு நாம் కணக்கு சொல்லணும், దేవునికి మనం లెక్క అప్పగించాలి. கர்த்தர் கொடுத்த சிறிய தாளந்தானாலும், దేవుడు ఇచ్చిన చిన్న తలాంత అయినా సరే, కీబోర్డ్ వాసిపదానాலும், కీబోర్డ్ ప్లే చేయడము, பேட் அடிக்கிறதானாலும், ప్యాడ్ వాసించడము. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. ஊழியக்காரரோடு வந்து சுவிசேஷம் சொல்றது, సేవకునితో వచ్చి సువార్త చెప్పడము, 4 வீடியோவை தரிசிப்பது, ఒక ఇంటిని వెళ్ళి దర్శించడము, ஊழியங்கள் సేవలు அதிகமா இருக்கிறது. ఎక్కువగా ఉన్నది. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. நாளைக்கு விஜயவாடாவில் 26ஆம் தேதி 7 மணி நேரம், విజయవాడలో 26వ తేదీ 24 గంటల సేపు ఉన్నది. 26 7 மணி நேரம் ஜெபம், 7 గంటల సేపు ప్రార్థన ఉన్నది. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. அது ஒரு ஜெப ஊழியம். అది ఒక ప్రార్థన సేవ. நான் முன்னாலே சொல்லிட்டேன், டிக்கெட் உங்களை புக் பண்ணி சொல்லிட்டேன். நான் ముందుగానే చెప్పాను టికెట్ బుక్ చేసుకోమని. அந்த நேரத்தில் நான் டிக்கெட் புக் பண்ணல, இடம் கிடைக்கல, சீட் கிடைக்கல எல்லாம் சொல்லக்கூடாது. ఆ టైంలో టికెట్ బుక్ చేయలేదు, స్థలం లేదని చెప్పకూడదు. ஆண்டவருடைய ஊழியத்துக்கு எவ்வளவு நீ உற்சாகமா இருக்கிறாயோ, దేవుని యొక్క సేవకు నువ్వు ఎంత ఉత్సాహంగా ఉన్నావో அதுக்கேற்ற பலனை நீ இந்த வருஷத்துல తగిన ఫలాన్ని నువ్వు పొందుకుంటావు. இந்த வருஷம் முடியறதுக்குள்ள நிறைய பலன்களை கர்த்தர் கொடுக்க ఈ போறார். సంవత్సరం ముగింపులోపు నువ్వు చాలా ఫలాలు இந்த வருஷத்துல நீ கேட்டதை எல்லாம் கிடைக்காமல் போனாலும் ఈ பரவாயில்லை. సంవత్సరం నువ్వు అడిగిందంతా కదా దొరకనప్పటికీ வரப்போற வருஷத்துல இன்னும் அநேக காரியங்கள் உங்களுக்காக வச்சிருக்கிறார். వచ్చే సంవత్సరంలో ఇంకా అత్యధికమైన కార్యాలు పెట్టి ఉన్నాడు దేవుడు. 26 జనవరి 26 బాగా చూడండి. అవునా, చూద్దాం మరి, వేరే రోజు చూద్దాం అయితే. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. அப்போ நம்ம ஒரு அடுத்த மாவட்டத்துக்கு, அடுத்த மாநிலத்துக்கு நாம் போறோம். మనం వేరే ఒక రాష్ట్రానికి, డిస్ట్రిక్ట్ మనం వెళ్తున్నాము. அப்போ அது ஒரு ஊழியம், అదొక సేవ. ஆண்டவர் நமக்கு கொடுத்திருக்கிற ஊழியம். దేవుడు మనకిచ్చిన సేవ అది. ஒன்னு சபை ஊழியமும், ఒకటి సంఘములో సేవ, அடுத்தது ஜெப ஊழியமும் ஆண்டவர் கொடுத்திருக்கு. ఇంకొకటి ప్రార్థనలో సేవ ఇచ్చున్నాడు. ஜெபத்தின் தரிசனமான ஒரு ஊழியம், ప్రార్థన దర్శనం అనే ఒక సేవ ఉన్నది. ஜெப தரிசனமான ஊழியம், ప్రార్థన సేవ, ஜெப తెరపిల நிற்கிறதான ஊழியம். మనము ఒక వాకిట్లో నిలబడి ప్రార్థన చేసే ఒక సేవ. ஆமா, ஆண்டவர் சமூகத்துல పరిదபித்து దేవ సమూహத்துல மன்றாட்டின் ஜெபம், దేవుని సన్నిధిలో ఒప్పుకొని
అడిగే ఒక ప్రార్థన, విజ్ఞాపన ప్రార్థన, అదొక సేవ. విజ్ఞాపనములు. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. தேசத்துக்காக மன்றாடுகிறதான ஜெபம், దేశానికి కొరకు విజ్ఞాపన చేసే ఒక ప్రార్థన, ஆமா, போராடி ஜெபிக்கிற விண்ணப்ப ஜெபங்கள். పోరాటంతో కలిగిన విజ్ఞాపన ప్రార్థన. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. எத்தனையோ ஊழியங்களை ஆண்டவர் நமக்கு கொடுத்திருக்கிறார். ఎన్నో సేవలు దేవుడు మనకి ఇచ్చి ఉన్నాడు. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. ஆண்டவர் எனக்கு கொடுத்த தரிசனத்தின் பிரகாரமாக அவைகளுக்கு நான் கீழ்ப்படிந்து அந்த ஊழியத்தை நான் செய்து கொண்டு வருகிறேன். దేవుడు నాకు ఇచ్చిన దర్శనాలకు ప్రకారంగా నేను దానికి లోబడి ఆ యొక్క సేవలు చేస్తున్నాను. எத்தனை பேர் நீங்க கீழ்ப்படிந்து ஆண்டவருடைய சபைக்கு, நீங்க ஆண்டவருடைய நடத்திப்புக்கு கீழ்ப்படுகிறீர்களோ? ఎంతమంది మీరు లోబడి దేవుని యొక్క పిలుపుకి సేవకి మీరు లోబడి ఉన్నారు? நடத்திப்புக்கு, నడుస్తున్నారు, నడిపింపుకు ఉన్నారు. నడిపింపు என்றது సేవకుల యొక్క మరి నడిపింపుకు ఏక మనసు కలిగి నడిచిపోవడం సేవలో. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. ஆண்டவர் கொடுக்கிற தரிசனத்தை, தேவ ஊழியக்காரனுக்கு ஆண்டவர் கொடுக்கும் அந்த தரிசனத்துக்கு கீழ்ப்படிந்து நடக்கிறதான ஒரு అనుభవం కற்றுకొల్ల வேண்டும். దేవుడు సేవకునికి ఇచ్చిన దర్శనానికి లోబడి దానికి అనుకూలంగా నడిచే ఒక సేవ. ஒரு முறை பாஸ்டர் அம்மா சொன்னாங்க, கத்திரிப்பள்ளின்னு சொல்லி ஆண்டவர் பேசுறாரு. ఒకసారి పాస్టర్ అమ్మ గారు చెప్పారు, కత్తిరిపల్లి అని దేవుడు మాట్లాడారంట. ప్రియమానవர்களே, மனைவி புருஷன் ஒரே சரீரமா இருப்பார்கள். భార్య భర్తలు ఒకే శరీరంగా ఉన్నారు. அப்போ என்னோட கர்த்தர் அந்த தரிசனம், அந்த வரத்தை கொடுத்தாரு. అయితే దేవుడు నాకు ఆ దర్శనం కలిగే వరాన్ని ఇచ్చారు. எனக்கு துணையாக என்னுடைய சரீரத்தில் சரீரமா இருக்கிற மனைவிக்கும் அதே தரிசனம் ஆண்டவர். నాతో కూడా నా శరీరంగా ఉన్న భార్యకి కూడా దర్శనం ఇచ్చారు. அப்போ நம்ம எல்லாரும் ஏக மனதோடு சேர்ந்து ஆண்டவர் தரிசனத்தை முன்ன கொண்டு போகும்போது మనమందరము ఏక మనస్సు కలిగి దేవుని దర్శనాన్ని ముందుకు తీసుకొని వెళ్ళాలి. நம்முடைய பெயர்கள் எல்லாம் ஞாபக புத்தகத்திலேயும் ஜீவ புத்தகத்திலேயும் கர்த்தர் எழுதி வைப்பார். మన పేర్లన్నీ జ్ఞాపక గ్రంథంలో, జీవ గ్రంథంలో రాసి పెట్టి ఉన్నారు. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. ஞாபக புத்தகத்திலும் ஜீவ புத்தகத்திலே கர்த்தர் எழுதி வைப்பார். జ్ఞాపక గ్రంథంలో, జీవ గ్రంథంలో దేవుడు రాసి పెట్టి ఉన్నారు. ஆமென். హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. நாம் போடுகிற ஒவ்வொரு இந்த கிறிஸ்மஸ் காணிக்கை கொடுத்த ஒவ்வொருத்தர் பேரும் ஆண்டவர் எழுதி வச்சிருப்பார். మనం ఈ క్రిస్మస్ కానుకలు ఎవరు ఒక్కొక్కరు వేశారో వాళ్ళ పేర్లని దేవుడు రాసి పెట్టి ఉన్నారు. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. ஆண்டவருக்கு ஒரு 100 ரூபாய் கொடுத்திருந்தாலும் சரி, దేవునికి ఒక 100 రూపాయలు ఇచ్చినా సరే, இல்ல அந்த காணிக்கையில 10 ரூபாய் போட்டாலும் சரி, లేదా కానుకల్లో 10 రూపాయలు వేసినా కానీ அதுக்கேற்ற பலனை உங்களுக்கு திருப்பி கொடுத்துருவார். తగిన ఫలాన్ని నీకు తిరిగి ఇచ్చేస్తారు. హల్లెలూయా. 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 இப்போ ஆண்டவர் ஒவ்வொன்றையும் கணக்கிட்டு பார்க்கிறார். దేవుడు ప్రతి ఒక్కటి లెక్క చూస్తున్నాడు. கர்த்தருடைய சமூகத்தில் மட்டும் நிர்விசாரமா இருக்காதீங்க. దేవుని సన్నిధిలో మాత్రం మీరు నిర్లక్ష్యంగా ఉండొద్దు. கர்த்தருடைய காரியத்துக்கு மட்டும் நிர்விசாரமா இருக்காதீங்க. దేవుని కార్యానికి మీరు నిర్లక్ష్యంగా ఉండొద్దు. உலகத்தின் காரியங்களுக்கு நாம் எவ்வளவு உஷாரா ஓடுறோம். లోక కార్యాలకు ఎంత హుషారుగా పరిగెత్తాము. இந்த 2024 வருஷத்தின் கடைசி ஞாயிற்றுக்கிழமை முடிய போகுது. ఈ 2024 ఆఖరి ఆదివారం ముగించబోతున్నది. புதிய அடுத்த வாரம் 2025வது வருஷத்தின் முதல் ஞாயிற்றுக்கிழமைக்கு போக போகிறோம். వచ్చే వారము 2025 మొదటి ఆదివారముగా రాబోతున్నది. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. நம்முடைய நிலைமையை மாற்றிக்கொள்ளாமல் போனால், మన పరిస్థితిని మనం మార్చుకోకుండా పోతే, స్వభావங்களை மாற்றிக்கொள்ளாமல் స్వభావాలను మార్చుకోకపోతే, அடுத்த வருஷம் இப்படியே இருக்குமா இல்ல வேற மாதிரி இருக்குமா? వచ్చే సంవత్సరం ఇలానే ఉంటుందా వేరేలాగా ఉంటుందా తెలియదు. எத்தனை பேர் என்னுடைய வாழ்க்கையில வருகிற வருஷం வேற மாதிரி இருக்கணும் சொல்ல போறேன். ఎంతమంది మన జీవితంలో వచ్చే సంవత్సరం వేరేలాగా ఉండాలనుకుంటున్నారు? வேற மாதிரி இருக்கணும், వేరేలాగా ఉండాలి, வேற மாதிரி, వేరేలాగా, இதே மாதிரி இருக்க கூடாது, ఇదేలాగా ఉండకూడదు. அப்படின்னா நீ வேற மாதிரி மாறணும். అలా అయితే మీరు వేరేలాగా మారాలి. நீ அவர் எப்படி நினைக்கிற அப்படி மாறிடணும். நீ கூட నువ్వు ఆయన ఎలా అనుకుంటున్నారో అలా నువ్వు మారిపోవాలి. உன்னுடைய உலக மாம்சி சுபாவத்திலேயே நீ போயிட்டு இருந்தேனா, లోక శరీర సంబంధంలోనే వెళ్తూ ఉంటే வருகிற வருஷங்கள்லாம் அப்படிதான் இருக்கும், மாற்றமே இருக்காது. వచ్చే సంవత్సరాలు అలానే ఉంటుంది, మార్పే ఉండదు. உன்னுடைய வாழ்க்கையிலுடைய ஆசீர்வாதத்தினுடைய மாற்றங்கள் மாறிக்கொண்டே இருக்கணும்னு சொன்னா, నీ యొక్క జీవితంలో ఆశీర్వాదాలు మారుతూనే ఉండాలంటే, ஸ்கூலுக்கு போற பிள்ளைகள் ஒவ்வொரு வருஷமும் கிளாஸ் மாறினே இருப்பாங்க. స్కూల్కి వెళ్ళే ప్రతి ఒక్క పిల్లలు ఒక్కొక్క సంవత్సరం క్లాస్ మారుతూనే ఉంటారు. இன்னைக்கு 5ஆம் கிளாஸ் இந்த வருஷம், அடுத்த வருஷம் 6ஆம் கிளாஸ், 7ஆம் கிளாஸ், 8ஆம் கிளாஸ், 10ஆம் கிளாஸ், அப்படி ఇంటర్మీడియట్ డిగ్రీ పోయినే இருப்பாங்க. ఈ ఏడాది 5 అయితే ఇంకో ఏడాది 6, 7 అట్లా వెళ్తానే ఉంటారు. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా.
ஆனால் சர்ச்சுக்கு வரவங்க மட்டும் ஒரே கிளாஸில் தான் இருக்கிறாங்க. అయితే చర్చికి వచ్చే వాళ్ళు మాత్రం ఒకే క్లాస్లో ఉన్నారు. 1ஆம் கிளாஸில் படிக்கிற மாதிரி உட்காந்துக்கிறாங்க. ఒకటో క్లాస్లో చదివేలాగానే ఉన్నారు. நிறைய பேர் 1ஆம் கிளாஸ்ல చాలా உட்காந்துக்கிறாங்க. మంది ఒకటో తరగతిలోనే ఉన్నారు. இந்த பாட்டு பாடுனா பாட மாட்டாங்க, లేచి పాట పాడమంటే పాడరు, சாட்சி சொல்லனா சொல்ல மாட்டாங்க, సాక్ష్యం చెప్పమంటే చెప్పరు. அடுத்த வருஷத்துல வேற డిస్ట్రిక్ట్లో జప కూటంగా వాంగన్నా వర మాటాంగ. వచ్చే సంవత్సరంలో రాష్ట్రంలో ప్రార్థన ఉందంటే రారు. హల్లెలూయా హల్లెలూయా. ஒரு அந்நிய பாஷை பரிசுத்தாவி வல்லமை இறங்கிறது கிடையாது. ఒక అన్య భాషలు కానీ పరిశుద్ధాత్మ శక్తి దిగేది లేదు. పరిశుద్ధావి பெறதுக்கு விருப்பம் கிடையாது, பெற்றுக்கொள்ள முடியாது. పరిశుద్ధాత్మ పొందుకునే దానికి ఇష్టం లేకపోతే పొందుకోలేరు. పరిశుద్ధావిயை விரும்புறதில்லை, పరిశుద్ధాత్మని ఇష్టపడేది లేదు, அதை பெற்றுக்கொள்றது இல்லை, దాన్నే పొందుకోవడం లేదు. ఆండவர் சொன்னாரு, దేవుడు అంటున్నారు கேளுங்கள் அப்ப தரப்படும் சொன்னார். అడగండి మీకు అప్పుడు తెరవబడుతుంది. யாராவது நாமத்தினால நீங்க கேட்டீங்களா பரிசுத்தாவி நிச்சயமா கொடுப்பேன் சொல்லி இருக்கிறார். ఎవరైనా నా నామములో అడిగినారంటే పరిశుద్ధాత్మని మీకు నిశ్చయంగా ఇస్తాను. హల్లెలూయా హల్లెలూయా హల్లెలూయా. அப்போ கேட்டாதான் உனக்கு கிடைக்கும். అయితే అడిగితేనే నీకు దొరుకుతుంది, கேட்க போனா கிடைக்காது. అడగకపోతే నీకు దొరకదు. ஆண்டவர்கிட்ட எல்லா ஆசீர்வாதம் வச்சிருக்கிறாருங்க. దేవుని దగ్గర అన్ని ఆశీర్వాదాలు ఉన్నాయి. நீ இதை கேட்டாதான் பெற்றுக்கொள்ள முடியும். నువ్వు అడిగితేనే పొందుకోగలుగుతావు. நேற்று தினத்துல ఆడిటర్ ஒரு ఫోన్ பண்ணாரு. నిన్న దినం ఆడిటర్ గారు ఫోన్ చేశారు. ముందు నేత நினைக்கிறேன். మొన్న కరడిపుత్తూరు పోయిட்டு ప్రేయర్ முடிச்சிட்டு வந்தேன். కరడిపుత్తూరుకి వెళ్ళి ప్రార్థన ముగించుకొని వస్తున్నాము. హల్లెలూయా హల్లెలూయా. ఫోన్ కాల్ வந்தது. ఫోన్ కాల్ వచ్చింది. ఆడిటర్ பண்ணாரு. ఆడిటర్ చేశారు. அவருடைய மச்சாத்தி ఆయన యొక్క మరదలు గారు டெலிவரிக்காக ஹாஸ்பிட்டல் கொண்டு போயிருந்தாங்க. డెలివరీ కోసము హాస్పిటల్ తీసుకెళ్ళున్నారు. எனக்கு சொன்னார், ஐயா ஆபரேஷன் பண்ணணும்னு சொல்றாங்க, நீங்க ஜெபம் பண்ணுங்க, அவங்க நார்மல் డెలివరీ అవ్వணும் சொல்லி சொன்னாరు. చెప్పారు, అయ్యగారు ఆపరేషన్ చేస్తానంటున్నారు, నార్మల్ డెలివరీ అయ్యేలా ప్రార్థన చేయండి అని చెప్పారు. நான் ஜெபம் பண்ணிட்டு வாய்ஸ் மெசேஜ் கூட அவருடைய வாட்ஸ்அப்புக்கு அனுப்பிச்சேன். నేను ప్రార్థన చేసి వాయిస్ మెసేజ్ కూడా ఆయన వాట్సాప్ సెండ్ చేశాను. இந்த ஜெபத்தை அப்பப்போ அவங்க காதுல வச்சு கேட்க வைங்க, ఈ ప్రార్థన అప్పుడప్పుడు వాళ్ళ చెవిలో పెట్టి వినిపించండి అని. ஆண்டவர் అద్భుతமா సుఖప్రసవం கிடைக்கும், దేవుడు అద్భుతంగా ఆయన సుఖప్రసవాన్ని దయచేశాడు அப்படின்னு சொன்னேன். అలా అని చెప్పి அப்படியே அவரு செஞ்சிருக்கிறாரு. అలానే ఆయన చేసి ఉన్నారు. ஆனா கடைசி நேரத்துல வரைக்கும் அவருக்கு ஒரு விசுவாசம் இருந்துச்சு. ఆయన ఆఖరి క్షణం వరకు ఆయనకు ఒక విశ్వాసం ఉన్నది. அவங்க ஒய்ஃபினுடைய தங்கச்சி, వాళ్ళ వైఫ్ యొక్క చెల్లెలు அந்த நார்மல் டெலிவரி ஆகணும் அப்படின்னு, నార్మల్ డెలివరీ అవ్వాలని చెప్పి ஆபரேஷன் பண்ணி தான் எடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு ఆపరేషన్ థియేటర్కి கூட்டிட்டு போயிட்டாங்க. ఆపరేషన్ చేసిదా తీయాలని థియేటర్ కి తీసుకొని వెళ్ళిపోయారు. హల్లెలూయా హల్లెలూయా. கர்த்தர் விடல, దేవుడు వదలలేదు. மறுபடியும் அவங்க கூட்டிட்டு வந்துட்டாங்க. మళ్ళీ వాళ్ళు తీసుకొచ్చేసారు. இது ఆపరేషన్ தேவையில்ல, నార్మల్ ஆயிடும், దీనికి ఆపరేషన్ అవసరం లేదు, నార్మల్ అవుతాది అని. నార్మల్ డెలివరీ ఆయిచి పాస్టర్ அப்படினா నార్మల్ డెలివరీ అయిపోయింది అని చెప్పారు. హల్లెలూయా హల్లెలూయా. நம்ம సభలో కూడా ఎత్తనే పేరు ఫోన్ మూలமாக నార్మల్ డెలివరీ అయిపోச்சு. మన సంఘంలో కూడా చాలా మందికి నా ఫోన్ కాల్ ద్వారానే నార్మల్ డెలివరీ అయిపోయింది. హల్లెలూయా హల్లెలూయా. நாங்க ஹாஸ்பிடல் விசிட்டிங் போல, మేము హాస్పిటల్ విజిటింగ్ వెళ్ళలేదు, அவங்கள போய் நாங்க தரிசிக்கவில்லை, వెళ్ళి మేము దర్శించలేదు. ஆனா ஃபோன் பண்ணி ஜெபம் பண்ணின பிறகு అయితే ఫోన్ చేసి ప్రార్థన చేసినప్పుడు உடனே அவங்களுக்கு நார்மல் டெலிவரி వెంటనే వాళ్ళ సుఖప్రసవం జరిగింది. அற்புதம் செய்கிற தேவன், అద్భుతం చేసే దేవుడు. హల్లెలూయా హల్లెలూయా. அதிசயங்களை செய்கிற தேவன், అద్భుతాలు చేసే దేవుడు. హల్లెలూయా హల్లెలూయా. హల్లెలూయా హల్లెలూయా. 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 தண்ணீரை ரத்தமாய் மாற்றினார் அதிசய, தண்ணீரை ரத்தமாய் மாற்றினார் அதிசயம், வெறும் தண்ணீரை திராட்சரசமாய் மாற்றினார் அதிசயம், வெறும் தண்ணீரை திராட்சரசமாய் மாற்றினார் அதிசயம், அதிசயங்கள் செய்கிறவர் நம் அருகில் இருக்கிறார், அற்புதங்கள் செய்கிறவர் நம் அருகில் வசிக்கிறார், அதிசயங்கள் செய்கிறவர் நம் அருகில் இருக்கிறார், அற்புதங்கள் செய்கிறவர் என்றும் நமக்குள் வசிக்கிறார். ஹல்லேலூயா. இது கர்த்தர் உண்டு பண்ணின நாள், ఇది దేవుడు ఏర్పాటు చేసిన దినము. కలికొరింద మగ కడవు. దీన్ని మనము అంటే 118వ కీర్తన 24వ వాక్యం చదవండి. 118వ సంగీతం
24ஆம் வசனம், 118 கீர்த்தன 23 24 வாசிகள். இது கர்த்தராலே ஆயிற்று, அது நம்முடைய கண்களுக்கு ஆச்சரியமா இருக்கிறது. இது கர்த்தர் உண்டு பண்ணின நாள், இதில் களி கூர்ந்து மகிழ கடவோம். ఇది యెహోవా ఏర్పాటు చేసిన దినము, 23 అది యెహోవా వలన కలిగినది, అది మన కన్నులకు ఆశ్చర్యము. ఇది యెహోవా ఏర్పాటు చేసిన దినము, దీని యందు మనము உற்சகிச்சு சந்தோஷிச்சேதோம். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. ஆடிட்டருடைய அந்த சகோதரி அவங்களுடைய மச்சாத்திக்கு கர்த்தர் செய்த ஆச்சரியம், அது ఆడిటర్ గారి యొక్క మరదలు చేసిన ఒక ఆశ్చర్యమైన సంతోష కార్యం ఇది. அது நம்முடைய கண்களுக்கு அது ஆச்சரியமா இருக்கு. అది మన కన్నులకు ఆశ్చర్యంగా ఉన్నది. கர்த்தராலே ஆயிற்று, దేవుని వలన అయినది. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. கர்த்தராலே எல்லாமே நடக்குங்க. దేవుని వలన అన్నీ జరుగుతుందండి. நீ விசுவாசித்தால் தேவனுடைய மகிமையை காண. నువ్వు విశ్వసిస్తే దేవుని మహిమని చూస్తావు. நீ ஆண்டவரோடு நெருங்க நெருங்க, నువ్వు దేవునితో పాటు ఐక్యత కలిగి ఉంటే அற்புதங்கள் நடந்து கொண்டே అద్భుతాలు జరుగుతూనే ఉంటాయి. ஆனா நம்ம ஆண்டவரை விட்டு దూర దూరமா పోయినారు. అయితే మనం దేవుని వదిలి దూరం దూరంగా వెళ్ళిపోతాము. அப்போ வியாதி, பிரச்சனை, கஷ்டம், துக்கம், கண்ணீர், అప్పుడు వ్యాధి, దుఃఖము, కష్టము, కన్నీరు అన్నీ వస్తుంది. ஹல்லேலூயா. హల్లెలూయా. இந்த கடைசி நாட்களிலே நாம் ஒரு சரியான தீர்மானம் எடுக்கணும். ఈ ఆఖరి దినాల్లో మనం ఒక సరైన తీర్మానం తీసుకోవాలి. 2024 வருஷத்துல 2024 సంవత్సరంలో கடைசி ஞாயிற்றுக்கிழமை ఆఖరి ఆదివారము போணும் சொல்லி எத்தனை பேர் வந்தீங்க? వెళ్ళాలని చెప్పి ఎంతమంది వచ్చారు? கையை தூக்கி చెప్పండి, చేతులు ఎత్తే. హల్లెలూయా. చేతులు. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. சில பேர் கொஞ்சமா சரி போலாமா வேணாமான்னு வராங்க, கொஞ்சம் பேர். చాలా మంది వెళ్దామా వద్దా అనేసి వస్తారు. எப்படி தேவ சமூகத்தை நீங்க கனப்படுத்துறீங்க? ఎలా మీరు దేవుని యొక్క సమూహాన్ని మీరు గణపరుస్తున్నారు? அவருடைய சமூகத்தை அசட்டை பண்ணாதே. ఆయన యొక్క సమూహాన్ని మీరు నిర్లక్ష్యం చేయొద్దు. ஹல்லேலூயா. హల్లెలూయా. அவருடைய கண்கள் நம்மை பார்த்து கொண்டிருக்கிறது. ఆయన కన్నులు మనల్ని చూస్తున్నది. ஹல்லேலூயா. హల్లెలూయా. இந்த கடைசி ஞாயிற்றுக்கிழமை ఈ ఆఖరి ఆదివారము நாம் எத்தனை பேர் நன்றி உள்ளவங்க இருக்கிறோம் சொல்லி ஆண்டவர் பார்த்து கொண்டிருக்கிறார். ఎంతమంది కృతజ్ఞత కలిగి ఉన్నారో దేవుడు చూస్తున్నాడు. ஹல்லேலூயா. హల్లెలూయా. நம்முடைய வாழ்க்கையில நாம் எத்தனை பேர் நாம் நன்றி உள்ளவர்களா வந்திருக்கிறோம். మన జీవితంలో ఎంతమంది కృతజ్ఞత కలిగిన వారే వచ్చి ఉన్నారు. நிறைய பேருக்கு திருப்தியா இருக்காது, చాలా మందికి తృప్తి ఉండదు. ஹல்லேலூயா. హల్లెలూయా. ஆண்டவர் எவ்வளவு ஆசீர்வதிச்சாலும், దేవుడు ఎంత ఆశీర్వదించినా, ஆண்டவர் எவ்வளவு கொடுத்தாலும், దేవుడు ఎంత ఇచ్చినా போது ஆண்டவரை நன்றி ஆண்டவரை சொல்ல மாட்டாங்க. చాలయ్యా కృతజ్ఞత అని చెప్పరు. இவ்வளவுதானா? ఇంతేనా? ஐயோ நான் எவ்வளோ எதிர்பார்த்தேன், అయ్యో నేను ఎంతో ఎదురు చూసానే, போ పో. திருப்தி கிடையாது, తృప్తి లేని జీవితం. இவ்வளவுதானா? ఇంతేనా? இவ்வளவுதானா? ఇంతేనా? ஹல்லேலூயா. హల్లెలూయా. ஒண்ணுமே கிடைக்காது, ఏమి దొరకదు, இருக்கிறதோட போடும். ఉండేది కూడా వెళ్ళిపోతుంది. கர்த்தாவே, దేవుడా நீ செய்த நன்மைக்கு என்னத்தை செலுத்துவே? నువ్వు చేసిన మేలుకి నేను ఏమి ఇచ్చి 103வது சங்கீதம் 2ஆம் வசனம் దావీదు சொல்றாரு. 103 కీర్తన 2వ వాక్యం దావీదు చెప్తున్నారు. నా ప్రాణమా యెహోవాను సన్నిధించుము, ఆయన చేసిన ఉపకారములలో దేనిని మరువకము. அல்லேலூயா. தமிழ்ல என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, அவர் செய்த சகல உபகாரங்களையும் மறவாதே. அல்லேலூயா. హల్లెలూయా. பிரியமானவர்களே, என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி. నా ప్రాణమా యెహోవాను సన్నిధించుము. யாரா ஸ்தோத்திரிக்கிற? ఎవరిని స్తోత్రిస్తున్నావు? నేను సెల్ ఫోన్களெல்லாம் சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ண சொன்னான். సెల్ ఫోన్ అంతా స్విచ్ ఆఫ్ చేయండి. பையன்கிட்ட யார் செல் ஃபோன் ஆன் பண்ணி குத்துக்கிறாங்க பாரு. பாரு சாலமன், யாரா அவன்? சாலமன் இங்கே பாரு, இங்கே பாரு, திரும்ப இப்படி கை கட்டு. ஹல்லேலூயா. హల్లెలూయా. சின்ன பசங்களுக்கு செல்ஃபோனை கொண்டு சர்ச்சில் உட்கார வைக்க கூடாது. చిన్న పిల్లలకి సెల్ ఫోన్లు చర్చిలో కూర్చోబెట్టద్దండి. ஏன்? அது கெட்ட பழக்கம், பெற்றோர்கள் செய்த பயங்கரமான பாவம். అది చాలా చెడ్డ హ్యాబిట్ అండి. இன்னைக்கு கேம்ஸ் ஆட வச்சு அவங்ககிட்ட செல்போன் தர, ఇప్పుడు గేమ్స్ ఆడుకోమని సెల్ ఫోన్లు ஏதோ ఇస్తున్నారు, பொம்மையை பார்க்க சொல்லி கொடுக்குற, ఏదో బొమ్మలు చూడమని చెప్తున్నారు. அவன் என்னென்ன பார்க்கணுமோ எல்லாத்தையுமே பார்த்துருவான். వాడు ఏమేమి చూడాలో అన్నీ చూసేస్తాడు దాంట్లో. ஆமா, இப்ப பசங்க எல்லாம் 12-10 வயசு பார்த்தா செல்போன் அப்படியே அவங்க கையில அப்படியே
తాండవం ఆడదు. ఇప్పుడు 10-12 ఏళ్ళ పిల్లల చేతిలో సెల్ ఫోన్లు అట్లే డాన్స్ వేస్తుంది. பெரியவங்க கூட ஒன்றும் கண்டுபிடிக்க முடியல. పెద్దోళ్ళు కూడా అది అలా చేయలేకపోతున్నారు. ஆமா, மொத்தம் கம்ப்யூட்டர் சிஸ்டம் அப்படியே அவங்க மைண்ட்ல இருக்கு. అంత కంప్యూటర్ సిస్టమ్ అంతా వాళ్ళ మైండ్ లో నింపబడింది. இது சந்தோஷப்படுறது இல்லைங்க, ఇది సంతోషపరిచేది కాదండి, வேதனை படணும். ఇది దుఃఖపడాలి. ஆமா, நீ நினைக்கிறீங்க அப்படியே அவன் எனக்கு தெரியாதுங்க என் பையன்கிட்ட கொடுங்க, ఇది మీరు అనుకుంటా. చాలా మంది మా పిల్లల దగ్గర ఇవ్వండి అంటారు, మాకు తెలియదు అని చెప్పి. உனக்கு தெரியாதெல்லாம் அவனுக்கு தெரியும். మీకు తెలియదంతా వాళ్ళకి తెలుస్తుంది. ஒரு நாள் நீ దుఃఖపడ వేண்டிய నిలబడ, ఒక రోజు మీరు దుఃఖపడాల్సిన సమయం వస్తుంది. தெரிஞ்சு கொள்ள வேண்டியதை தெரிஞ்சுக்கணும், తెలుసుకోవాల్సిందే తెలుసుకోవాలి. இந்த பைபிள் இருக்கிற வசனம் எனக்கு தெரியாத வசனம் கூட என் பையனுக்கு தெரிய சொல்லி பாறான். ఈ బైబిల్లో ఉండే వాక్యం నాకు తెలియదు కూడా నాకు పిల్లలు తెలుసు అని చెప్పి చూడండి, చూద్దాం. அது தெரியாது, అది మాత్రం తెలియదు. செல்போன் மட்டும் தான் தெரியும். సెల్ ఫోన్ మాత్రమే తెలుస్తుంది. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. எது பரிசுத்தமானதோ எது அசுத்தமானதோ எது இருளோ எது வெளிச்சமோ தெரிஞ்சுக்கொள்ளணும். ఏది పరిశుద్ధమైనదో ఏది అపవిత్రమో ఏది చీకటో ఏది వెలుగో తెలుసుకోవాలి. இந்த பொம்மைங்க இருக்கிற பைபிள் விற்கிறாங்க, బొమ్మలు ఉండే బైబిల్ అమ్ముతున్నారు. அந்த பைபிளை வாங்கி கொடுங்க ఆ பசங்க. బైబిల్ తీసి ఇవ్వండి. அதை ஒவ்வொரு பேஜையா எடுத்து பார்க்க சொல்லுங்க. అది ఒక్కొక్క పేజీని తిరిగి చూడమని. ஆண்டவருடைய சரித்திரம் பசங்களுக்கு சின்ன வயசுல தெரிஞ்சுக்கும். దేవుని చరిత్రని పిల్లలకి చిన్న వయసులో నుంచి அந்த నేర్పించండి. பொம்மை பைபிளை வாங்கி கொடுத்து பாருங்க. ఆ బొమ్మ బైబిల్ తీసి ఇచ్చి చూడండి. அவங்க ஒரு கட்டத்துல அந்த பைபிளே முழுசா அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும். ఒక కాలంలో వాళ్ళ బైబిల్ మొత్తాన్ని తెలుసుకొని அதே ఉంటారు. செல்போன் ஆன் பண்ணி கொடுத்துட்டு అదే సెల్ ఫోన్ ఆన్ చేసి ఇచ్చి அதுல எல்லாத்தையுமே அவங்க தெரிஞ்சுக்கலாம். దాంట్లో అన్నిటిని వాళ్ళు తెలుసుకుంటారు. ஆண்டவர் அதான் சொன்னார், దేవుడు అదే అంటున్నారు, நன்மை தீமை அறியத்தக்க விருட்சத்தை புசிக்காதே. మంచి చెడు తెలియ ఒక చెట్టుని భుజించు. జీవ విరుక్షం இருக்குது, జీవవృక్షం ఉన్నది, அது வேற புசிக்கலாம். అది తినవచ్చు. அதை புசிக்கல, వాళ్ళు అది తినలేదు. தீமை நன்மை தீமை அறியத்தக்க ஆண்டவர் எந்த கனி வானான்னு சொன்னாரோ, మంచి చెడులు తెలియచే ఏ ఫలాన్ని అయితే దేవుడు వద్దన్నారో, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా, கர்த்தர் எது வானான்றோ அதான் போய் மனுஷன் புசித்தான். దేవుడు ఏది వద్దన్నారో అదే మనిషి పోయి తిన్నాడు. அதான் அந்த செல்போன்ன்றது பாவ விருட்சம். అదే ఒక సెల్ ఫోన్ అనేది పాప వృక్షము. ஆமா, இந்த பைபிள் என்றது ஜீவ விருட்சம். ఈ బైబిల్ అనేది జీవ వృక్షము. இதை நீங்க பசங்களுக்கு சொல்லி கொடுங்க. ఇది మీరు పిల్లలకి చెప్పి அவங்க அழும்போது அந்த பைபிள் பொம்மை பைபிள் எடுத்து காட்டுங்க. இதோ பாடுறா ஏசப்பா, பாடுறா டே ஏசப்பா, பாடுறா என்ன பண்ணிக்கிற பாடுறா காட்டு, அத்தை காட்டல டே. அந்த பொம்மைகளை இதை வச்சு குத்து அவன் போய் ஒருத்த கொலை பண்ணுறது, அவன் குத்துறது அடிக்கிறது இத்தையிலக்க வச்சுட்டு லாஸ்ட்ல அம்மாவை போட்டு ஒதிக்கிறான், அப்பனை போட்டு குத்துறான். இப்படி தான் நடக்குது. இப்போ செல்ஃபோனை பார்த்து அவன் கற்றுக்கிறான். వాళ్ళు ఏడ్చేటప్పుడు బొమ్మ బైబిల్ చూపించి అది చూడు ఇది చూడని చెప్పాలి. అదే వదిలేసి బొమ్మలు చూడరా అది చూడరా అంటే వాళ్ళు దాంట్లో ఉండే నేర్చుకొని తల్లిని పొడుస్తాడు, తండ్రిని కొడతాడు. ஆமாம், இப்போ நிறைய பேர் அப்பா அம்மாவை தான் போட்டு தள்ளுறானுங்க. ఇప్పుడు చాలా మంది తల్లిదండ్రులనే చంపేస్తున్నారు. எதுக்கு தெரியுமா? ఎందుకంటే அந்த ஸ்பிரிட் அப்படியே அவங்கள அட்டாக் பண்ணுது. ఆ దురాత్మ వాళ్ళని అలానే అటాక్ చేస్తుంది. அதே நீ பைபிளில் பிடிச்சு பாரு, అదే నువ్వు బైబిల్ని పట్టుకొని చూడు, அந்த பைபிள் இருக்கிற பரிசுத்த ஆவியின் வல்லமை அவங்களுக்குள்ள ఆ బైబిల్లో ఉన్న పరిశుద్ధాత్మ శక్తి వాళ్ళ దిగుతుంది. பரலோகத்தின் மகிமையின் பிரசன்னம் அவங்க மேல అది పరలోకంలో ఉన్న దేవుని యొక్క தாய்மார்களே, తల్లిలారా, தகப்பமார்களே, తండ్రులారా, உங்களை கர்த்தர் கணக்கு கேட்பார். మిమ్మల్ని దేవుడు లెక్క అడుగుతాడు. உங்க பிள்ளைகளுக்கு எதை கற்றுக் கொடுக்கிறாயோ, నీ పిల్లలు నువ్వు ఏది నేర్పిస్తున్నావో நீ அதை வச்சு அந்த பையனுடைய வாழ்க்கையினுடைய வளர்ச்சி காணப்படும். దాన్ని బట్టి మీ యొక్క పిల్లల యొక్క ఎదుగుదల కనబడుతుంది. அப்போ அந்த பிள்ளையினுடைய ஆத்மாவை குறித்து கணக்கு நீதான் ఈ சொல்லணும். పిల్లల యొక్క ఆత్మకి ఒక లెక్క నువ్వుదా చెప్పాలి. ஓ தகப்பனே, ఓ తండ్రులారా, ஓ தாய்மார்களே, తల్లులారా, உங்க பிள்ளைகளுக்கு பற்றி கணக்கு நீதாங்க கொடுக்கணுங்க. ఈ పిల్లల యొక్క లెక్క మీరుదా చెప్పాలి. சபையை குறித்ததான கணக்கு நான் தான் கொடுக்கணும். సంఘం యొక్క లెక్క నేను చెప్తాను, பாஸ்டம்மா கொடுக்கணும். పాస్టర్ చెప్తారు. நாங்க ரெண்டு பேரும் தான் சபையை குறித்த கணக்கு ஆண்டவரோட ஒப்பு கொடுக்கணும். మేమిద్దరం దా సంఘాన్ని యొక్క లెక్క దేవుని దగ్గర అప్పగిస్తాం. அப்ப நாங்க ரெண்டு பேரும் சொல்ற வார்த்தை நீங்களும் கேட்கணும். అప్పుడు మేమిద్దరం చెప్పే మాటలు మీరు వినాలి. அப்போ நீங்களும் நாங்க சொல்ல வேண்டியதை சொல்லுவோம், అప్పుడు మేము మీకు చెప్పేది చెప్తాము, நீங்க கேட்க வேண்டியதை கேட்கணும். మీరు వినాల్సింది వినాలి, நீ கீழ்ப்படியணும், మీరు లోబడాలి, அதை ஆண்டவருக்கு ஒப்பு అది கொடுக்கணும். దేవుని కొరకు అప్పగించుకోవాలి. அப்போ நீங்க தேவனுடைய மகிமை உங்களோடு இருக்கும், అప్పుడు దేవుని యొక్క మహిమ మీతో పాటు ఉంటుంది, தேவனுடைய பாதுகாப்பு இருக்கும். దేవుని కాపుదల మీతో ఉంటుంది. தாவீது சொல்லுகிறார், దావీదు అంటున్నారు, என் கர்த்தர் செய்த சகல நன்மைகளை மறவாதே. దేవుడు చేసిన ప్రతి ఉపకారంలో మరువద్దు, ஆண்டவர் செய்த உபகாரங்களை மறவாதே. చేసిన ఉపకారంలో మరువద్దు. ஒவ்வொரு காரியத்தை குறித்து ஆண்டவர்
ஆண்டவருக்கு இந்த கடைசி நேரத்தில் இன்றைக்கு நாளைக்கு மறுநாள் இந்த 3 நாளும், நாளைக்கு சாயங்காலம் எங்க வீட்டில் ப்ரேயர் இருக்கும். எல்லா விசுவாசிகளும் கண்டிப்பா வந்தாகணும். రేపు సాయంత్రము ఇంట్లో ప్రార్థన ఉంది, అందరూ విశ్వాసులు కలుసుకోండి. அடுத்து வெள்ளி செவ்வாய்க்கிழமை காலையில சாயங்காலத்துல ப்ரேயர் இருக்கும். ట్యూస్డే తెల్లారి సాయంత్రము ప్రార్థన ఉంటుంది. సాయంకాలం సరిగా 6 మணிకి ఆరంభించి రాత్రి 1 మణి వరకు நடக்கும். సాయంత్రం సరిగ్గా 6 గంటలకు ప్రారంభించి రాత్రి 1 గంటకు వదలబడుతుంది. హల్లెలూయా హల్లెలూయా. இப்போ புதிய வருஷம் ஆராதனை பழைய வருஷ ஆராதனை என்ன சேர்ந்து நடக்கும். పాత సంవత్సరపు ఆరాధన కొత్త సంవత్సరపు ఆరాధన కలిసి జరగబడుతుంది. அப்போ நம்ம இந்த வருஷ கடைசியில அதிகமா ஜெபத்தோடு நாம் புதிய வருஷத்துல பிரவேசிக்கிறோம். సంవత్సరం ఆఖరి దినాల్లో ప్రార్థనతో కొత్త సంవత్సరానికి అడుగు పెట్టాలి. நன்றி சொல்லி சொல்லி ஆண்டவரை துதி. இன்னைக்கு நாளைக்கு நாளானைக்கு நன்றி சொல்லிட்டே இருங்க. ஆண்டவர் కృతజ్ఞత కలిగి రేపు ఎల్లుండి దేవుడికి మహిమ పరుస్తూ స్తుతించి కృతజ్ఞతలు చెప్తా ఉండాలి. హల్లెలూయా 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 హల్లెలూయా. ஆண்டவருக்கு நன்றி சொல்ல கடமை ஏற்பட்டு இருக்கிறோம். దేవుని కృతజ్ఞత కలిగిన వారే ఉండాలి. சிறிய பெண்ணை கொடுத்ததுக்கு நன்றி சொல்லணும். చిన్న పెన్ ఇచ్చినందుకు కృతజ్ఞత చెప్పాలి. இந்த கிறிஸ்மஸ்ல யாரெல்லாம் பிரியாணி சாப்பிட்டீங்க? எல்லாமே சாப்பிட்டேன். క్రిస్మస్ కి ఎవరెవరు బిర్యానీ తిన్నారు? ஐயா ஹல்லேலூயா హల్లెలూయా. அப்போ எல்லாமே ஆண்டவர் சம்பிருத்தியா இந்த கிறிஸ்மஸ்ல எல்லாருக்கும் ஆண்டவர் எல்லாம் கொடுத்திருக்கிறார். క్రిస్మస్ కి అందరికి దేవుడు సమృద్ధిగా అన్ని ఇచ్చి ఉన్నాడు. హల్లెలూయా హల్లెలూయా. எனக்கும் பாஸ்டர் அம்மாக்கும் போய் நாங்கள் துணிங்க ஒன்று எடுத்துக்கல. నేను పాస్టర్ అమ్మ గారు వెళ్ళి కొత్త బట్టలు తీసుకోలేదు. எனக்காக எடுத்துக்கல, నా కొరకు తీసుకోలేదు. பாஸ்டர் அம்மா கூட எடுத்துக்கல, పాస్టర్ అమ్మ గారు కూడా తీసుకోలేదు. ஆனா விசுவாசிங்க எங்களுக்கு வாங்கி கொடுத்தாங்க. అయితే విశ్వాసులు మాకు తీయించారు. హల్లెలూయా హల్లెలూయా. எனக்கு யார் வாங்கி கொடுத்தாங்க எனக்கு ஒன்றும் புரியல. నాకెవరు తీయించారు నాకు తెలియదు. ஆனால் ஒருத்தர் தான் வாங்கி கொடுத்தாங்க. అయితే ఒక్కరిదా తీయించారు. அவங்க தான் டேனியல் பிரதர் ஃபேமிலி. వాళ్ళు డానియల్ బ్రదర్ యొక్క ఫ్యామిలీ అనుకుంటా. அப்புறம் ஜேம்ஸ் பிரதர் வாங்கி கொடுத்தாரு. జేమ్స్ బ్రదర్ గారు తీయించారు. ஒரு ஒயிட் ஷர்ட் ஒன்று வாங்கி கொடுத்தாரு. వైట్ షర్ట్ తీయించారు. இவங்க ஒரு பேண்ட் ஷர்ட் வாங்கி கொடுத்தாங்க. వీళ్ళు ఒక ప్యాంట్ షర్ట్ తీయించారు. நல்லா கை தட்டுங்க சத்தமா. క్లాప్స్ చేయండి. நல்லா சத்தமா கை தட்டுங்க. బిగ్గరగా కొట్టండి. హల్లెలూయా హల్లెలూయా. கர்த்தருக்கு மகிமை உண்டாவதாக. దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. பிரியமானவர்களே, ప్రియమైన వారలారా, பாஸ்டமாக పాస్టర్ అమ్మ గారికి எந்த விசுவாசி வாங்கி கொடுத்தாங்க? கை ఏ విశ్వాస్ తీయించారు? సిస్టర్ గారు తీయించారు. பாஸ்டர் அம்மாவே சொல்லுவாங்க. அதனால కృపావతి సిస్టரும் అనితా సిస్టర్ ఫస్ట్ అనితా సిస్టర్ వాங்கி கொடுத்தாங்க. మొదటిగా అనితా సిస్టర్ గారు తీయించారు. அப்புறம் కృపావతి సిస్టర్ வாங்கி మళ్ళీ கொடுத்தாங்க. కృపావతి సిస్టర్ గారు తీయించారు. எல்லாம் கை தட்டாங்க நல்ல சத்தமா நன்றி சொல்லுகிறோம். அப்போ ஆண்டவர் எங்கள் தேவைகளை கர்த்தர் சந்திக்கிறார். అయితే దేవుడు మా యొక్క అవసరతలను తీరుస్తున్నాడు. ஆண்டவருக்கு நம்ம நன்றி சொல்லணும். దేవునికి మనము కృతజ్ఞత చెప్పాలి. வாங்கி கொடுத்தவங்களுக்கு நன்றி சொல்லுகிறோம். తీసిచ్చిన వారికి కృతజ్ఞత చెప్పాలి. థ్యాంక్స్ சொல்லுகிறோம் உங்களுக்கு. థ్యాంక్స్ చెప్తున్నామండి మీకు కూడా. ஜேம்ஸ் வேலுமணி சூப்பர் ஷர்ட் வாங்கி கொடுத்தீங்க, நன்றி. ஹல்லேலூயா హల్లెలూయా. அப்ப கர்த்தரை நாம் நன்றி சொல்ல வேண்டும். దేవునికి మనం కృతజ్ఞత చెప్పాలి. தாவீது சொல்றாருங்க, దావీదు అంటున్నారు, கர்த்தர் செய்த உபகாரங்களுக்கு దేవుడు చేసిన ఉపకారములను நன்றி சொல்லு. కృతజ్ఞత చెప్పండి. ஹல்லேலூயா. హల్లెలూయా. அப்போ நாம் ஆண்டவர் ஒரு சின்ன பொருளை ஆண்டவர் யார் மூலமா கொடுத்தாலும் அவங்களுக்கு தேங்க்ஸ் சொல்லணுமே. ఎవరైతే దేవుని మూలంగా ఎవరైనా మనకి ఒక చిన్న వస్తువు, யாராவது ஒருத்தர் ஏதோ ஒரு சின்ன சாக்லேட் கொடுத்தா கூட தேங்க்ஸ் சொல்றோம்ல. ఒక చిన్న చాక్లెట్ ఇస్తే కూడా థ్యాంక్స్ చెప్తాం కదా. ஹல்லேலூயா. హల్లెలూయా. அப்போ நாம் நன்றி சொல்ல வேண்டும். మనం కృతజ్ఞత చెప్పాలి. இவ்வளவா ஜீவனை கொடுத்து நம்ம ஒவ்வொரு நாளும் பாதுகாக்கிற தெய்வத்துக்கு நன்றி சொல்ல வேண்டும். మనకి జీవం ఇచ్చి ప్రతి ఒక్క நன்றி రోజు சொல்லாமல் இருக்கவே முடியாது பல நன்மை செய்த இயேசுவுக்கு. நன்றி சொல்லாமல் இருக்கவே முடியாது பல நன்மை செய்த இயேசுவுக்கு. நன்றி 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 என்று சொல்லி நான் துதிப்பேன், ஆண்டவரை போற்றுவேன், ஆண்டவரை போற்றுவேன். நன்றி சொல்லாம் இருக்கவே முடியாது பல நன்மை செய்த இயேசுவுக்கு. நன்றி 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 என்று சொல்லி நான் துதிப்பேன், ஆண்டவரும் போற்றுவேன், ஆண்டவரும் போற்றுவேன். ஹல்லேலூயா. ஆண்டவர் செய்த
நன்மைகளுக்கு நன்றி சொல்ல வேண்டுங்க. దేవుడు చేసిన మేళ్ళకి మీరు కృతజ్ఞత చెప్పాలి. நாளைக்கு நைட்டு செவ்வாய்க்கிழமை நைட்டு ப்ரேயரில் 7 மணி நேரம் ப்ரேயரில் உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் டைம் கொடுப்போம். ట్యూస్డే నైట్ ఆ ప్రార్థనలో మీకు అందరికి మేము అవకాశం ఇస్తాము. இன்னைக்கு வந்து நீங்க நன்றி சொல்லணும். మీరంతా వచ్చి కృతజ్ఞత చెప్పాలి. ஆமே. 6 மணிக்கு ప్రేయర్ స్టార్ట్ ஆகும். 6 గంటలకి ప్రార్థన స్టార్ట్ అవుతుంది. రాత్రి 1 மணிக்கு முடிப்போம். రాత్రి 1 గంటలకు ముగించబడుతుంది. எல்லாரும் ஆண்டவருக்கு நன்றி சொல்லணும். అందరూ దేవునికి కృతజ్ఞత చెప్పొచ్చు. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. ஆண்டவர் செய்த நன்மைகளுக்காக, அவர் செய்த சகல உபகாரங்களுக்கு, దేవుడు చేసిన ప్రతి ఒక్క మేళ్ళకి ఉపకారాలకి, அதான் அந்த நம்ம ஜெபம் பண்ணி முடிச்ச பிறகு நாம் அதை சொல்றோம்ல, మనం ప్రార్థన చేసి ముగించేటప్పుడు చెప్తాం కదా, என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, నా ప్రాణమా యెహోవాని என் సన్నిధించు, முழு உள்ளமையார் பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்திரி, நான் அந்தரங்க சமஸ்தமா యెహోవాని సన్నిధించు. தெரியாதா? రెండోది ఇది పట్టు. నా ప్రాణమా యెహోవాను సన్నిధించుము, ప్రాణమా యెహోవాని నా సన్నిధించు, అంతరంగ సమస్తమా, నా అంతరంగ సమస్తమా. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. యెహోవాను సన్నిధించు. యెహోవాని సన్నిధించుము. அடுத்தது 2வது வசனம் சொல்லுது, என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி. రెండో వాక్యం అంటుంది, నా ప్రాణమా యెహోవాని సన్నిధించు. அவர் செய்த சகல ఆయన ఉపకారங்களை చేసిన ఉపకారములను என்று ஒன்றும் மறவாதே. దేనిని మరువకుము. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. ஒன்று கூட மறக்க கூடாது. ఒక్కటి కూడా మరవకూడదు. ஆண்டவருக்கு நன்றி சொல்லணும். దేవుని కృతజ్ఞత చెప్పాలి. அதுக்கு தான் ஆராதனை. అందుకుదా ఆరాధన. ஆராதனையில வந்து ఆరాధనలో వచ్చి நன்றி சொல்லணுங்க. కృతజ్ఞత చెప్పకపోతే, ராத்திரி நாங்க நகரிக்கு போயிருந்தோம். రాత్రి మేము నగరికి వెళ్ళి ఉన్నాము. அந்த சகோதரி டைசிராணி எல்லாருக்கும் சொல்லியிருந்தாங்க. ఆ సహోదరి డైసిరాని అందరికి చెప్పి, ஒருத்தர் கூட வரல, ఒక్కరు కూడా రాలేదు. ஆனா நாங்க மட்டும் வயிறு நிறைய மட்டன் பிரியாணி சாப்பிட்டோம். మేము మాత్రం కడుపు నిండా మటన్ బిర్యానీ తిన్నాము. ஆமா, வராதவங்களுக்கு இல்லை. రాని వాళ్ళకి లేదు. அல்லேலூயா சொல்லுவோமா? హల్లెలూయా చెప్పండి. அல்லேலூயா. హల్లెలూయా. ஆண்டவருடைய சமூகத்துல దేవుని యొక్క సమూహములో அது எவ்வளவு தூரமா இருந்தாலும் ఎంత దూరంగా ఉన్నా செலவு படணும் பைபிள் இருக்குதுங்க. మీరు ఖర్చు చేయకపోతే, செய்யலே, ఖర్చు చేయాలని బైబిల్లో ఉన్నది. ஆமா, ஆண்டவருக்காக செலவு பண்ணப்படணும். దేవుని కొరకు మీరు ఖర్చు చేయాలి. வசனம் போதிக்கிறவனுக்கு, వాక్యం చెప్పే వాళ్ళకి, அவனுக்கு எல்லா పదార్థங்களிலும் நீ பாகம் கொடுக்கணும்னு பைபிள். వాళ్ళకి అన్ని పదార్థాల్లో నువ్వు భాగం ఇవ్వాలని బైబిల్లో ఉంది. గలతీయులు 6వ అధికారం 8వ వచనం நினைக்கிறேன், 7వ వచనం. గలతీయులు 6వ అధ్యాయము 7, 8 చూడండి. சொல்லுமானே மைக்கில். వాక్యోపదేశం పొందువాడు ఉపదేశించువానికి வசனம் சொல்ல வெளியே போகக்கூடாது. మంచి పదార్థములను, உட்கார், உள்ள உட்கார். మంచి పదార్థములన్నిటిలో భాగం ఇయ్యవలెను. మోసపోకుడి, దేవుడు వెక్కిరింపబడడు. మనుషుడు ఏమి విత్తునో ఆ పంటనే కోయును. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. அப்போ வசனம் சொல்லுது, అప్పుడు వాక్యం అంటున్నది, திருவசனத்தில் உபதேசிக்கிறவனுக்கு நன்மைகள் சகல நன்மைகளிலும் பகிர்ந்து கொடுக்க கடவுன்னு சொல்லப்பட்டது. వాక్యోపదేశం పొందువాడు ఉపదేశించడానికి మంచి పదార్థములన్నిటిలో భాగం ఇయ్యాలని చెప్పబడింది. బైబిల్ சொல்லுது, நீ பெற்றுக்கொண்ட நன்மைகளில பகிர்ந்து கொடு அவன் ஊழியக்காரனுக்கு. పొందుకున్న మేలులో భాగం ఇవ్వాలి సేవకులకి. இந்த வாரம் வந்து இல்ல உங்க வீட்டுல வந்து நாங்க உபதேசம் பண்றோம், உங்களுக்காக நாங்க ஜெபிக்கிறோம். వారం వచ్చి మీ ఇంట్లో మేము బోధిస్తున్నాము, మీ కొరకు ప్రార్థిస్తున్నాము. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. நீ பெற்றுக்கொள்ள நன்மைகளில, నువ్వు పొందుకున్న మేలులో, நிறைய பேர் வந்து லோன் கிடைச்சாக்கா தசம்பாகத்தை கொண்டாந்து கொடுக்கறதே கிடையாது. చాలా మంది లోన్ కలిగితే దశంభాగం ఇవ్వడం. சில பேர் மட்டும் தான் கொண்டாந்து கொடுக்கறாங்க. அசல் தசம்பாக ராபோன் எடுத்து தசம்பாகம் கொடுக்காத ஆளுங்க இருக்கிறாங்க சபையில. కొంతమంది అయితే బలారాన్ని తీసుకొని దశంభాగం ఇవ్వని వాళ్ళు ఉన్నారు. బైబిల్ சொல்லுது, బైబిల్ అంటున్నది, நீங்க எல்லாம் ஆண்டவரை வஞ்சிக்கிறீங்க. మీరందరూ దేవుని మోసపరుస్తున్నారని. எத்தனை பேர் ஆண்டவரை வஞ்சிக்கிறீங்க இந்த வருஷம்? ఎంతమంది దేవుని మోసం చేస్తున్నారు ఈ సంవత్సరం? ஆண்டவரை மாத்திக்கொள்ளுங்க. అందరూ మార్చుకోండి. ஆண்டவர் மட்டும் உங்களை ஆசீர்வதிக்கணும். దేవుడు మాత్రం మిమ్మల్ని ఆశీర్వదించాలి. நீங்க மட்டும் அவருக்கு மனசு அந்த அவருக்கு கொடுக்க வேண்டிய தசமபாகத்தை மனஸ்பூர்த்தியா கொடுக்க மாட்டீங்க. అయితే మీరు మాత్రం ఆయనకి ఇచ్చే దశంభాగాన్ని మనస్ఫూర్తిగా ఇవ్వడం. బైబిల్ சொல்லுது, நீங்கள் எல்லாரும் அவரிடத்துல திருடுகிறீர்கள் என்று சொல்லப்படுது. బైబిల్ అంటున్నది మీరందరూ ఆయన దగ్గర దొంగలిస్తున్నారని. మల్కియా 3:9-10 వచనాలు. మలాకి 3:9-10.
ஆசீர்வாதம் எதுக்கு உன் வாழ்க்கையில வராம போகுதுன்னா ఆశీర్వాదం ఎందుకు నీ జీవితంలో அவருக்கு రాకుండా கொடுக்கறதே நீ கொடுக்க மாட்டேன்ற. ఆయనకి ఇచ్చేది నువ్వు ఇవ్వడం లేదు. வாசிங்க. చదవండి. ఈ జనులందరూ నా యొద్ద దొంగిలించుచున్నారు, మీరు శ్రాపగ్రస్తులై ఉన్నారు. నా మందిరములో ఆహారం ఉండునట్లు 10వ భాగం అంతయు మీరు నా మందిరపు నిధిలోనికి తీసుకొని రండి. దీని చేసి మీరు నన్ను శోధించిన ఎడల నేను ఆకాశపు వాకిండ్లను విప్పి పట్టజాలనంత విస్తారముగా దీవెనలు కుమ్మరించదనని సైన్యములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచ్చున్నాడు. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. டிபிஎம் காரங்கெல்லாம் பெரிய பெரிய மீட்டிங் எல்லாம் வைக்கிறாங்க. టీపీఎం చర్చ్ వాళ్ళు పెద్ద పెద్ద మీటింగ్స్ అంతా పెడతారు. அதுல வியாபாரம் பண்ற சிறிய கேள்வியானாலும் சரி, దాంట్లో వ్యాపారం చేసే చిన్న వ్యాపారం చేసే వృద్ధురాలైనా సరే அந்த அம்மா அப்படியே அப்படியே முடிச்சு கொண்டு போய் தசம் பாகத்தை உண்மையா கொடுத்தாரு. మూట కట్టుకొని దశమ భాగం ఎత్తుకొని ఇస్తుంది. ஹல்லேலூயா. హల్లెలూయా. அந்த ஊழியக்காரங்க சாப்பிட்டு సేవకులు తినేసి மீதி அப்படியே காணிக்கை சேர்த்து வச்சு మిగతాది అట్లానే కానుకగా చేర్చి పెట్టి அது அப்படியே அவங்க சர்ச்சில் வைப்பாருங்க. வார வாரம் சாப்பாடு போடுறாங்க. వాళ్ళ చర్చిలో వెళ్ళి చూడండి, వారం వారం భోజనాలు పెడతారు. కొందరు పెట్టేది లేదు, కొందరు పెట్టరు. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. எல்லாரும் கரெக்டா தசம் பாகம் கொண்டு வந்தீங்கன்னா అందరూ కరెక్ట్గా దశమ భాగాలు తెచ్చి ఇస్తే உங்க வீட்டில் நீங்க வாரத்துக்கு ஒரு முறை நீங்க சாப்பாடு போட நான் சொல்ல மாட்டேன், நாங்களே போட்டுருவோம் మొత్తం. మీ ఇంట్లో వారానికి ఒక్కొక్కరు వేయాలని మేము చెప్పము, మేమే వేసేస్తాము. அதை நான் கேன்சல் பண்றோம். అది మేము క్యాన్సిల్ చేస్తాం. எல்லாரும் உண்மையா தசம் பாகம் கொடுக்கறது. అందరూ యథార్థంగా దశమ భాగాలు ఇవ్వండి. இன்னொரு விஷயம் நான் அப்போஸ்தல நடபடிகள், ఇంకొక విషయం ఏంటంటే అపోస్తల కార్యంలో அது அந்த சாப்பாடு பரிமாறுறதான ஒரு ஊழியம், భోజనాల్ని పరామర్శించే ఒక సేవ, పంచిపెట్టేది పరిచర్య, భోజన పరిచర్య. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. அதுக்காக கொஞ்சம் பேரை நியமிச்சிருக்கிறாங்க. వాళ్ళు దాన్ని నియమించుకొని ఉన్నారు. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. இப்போ நம்ம ஆண்டவருக்காக நாம் செய்ய வேண்டியதை நாம செய்யாம போறதுனால, దేవుని కొరకు చేసేదాన్ని చేయకుండా పోవడంతో நம்ம ஆண்டவர் நம்ம எதிர்பார்க்கிற ஆசீர்வாதங்கள் நாம பெற்றுக்கொள்ளாமல் போகிறோம். మనము ఎదురు చూసే ఆశీర్వాదాలు దేవుని దగ్గర నుంచి పొందుకోలేకపోతున్నాం. இன்னைக்கு தீர்மானம் பண்ணுங்க. ఈ రోజు మీరు తీర్మానం చేసుకోండి. கர்த்தர் செய்கிறதான దేవుడు చేస్తున్న நன்மைகளை మేలులు நாம் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும். మనం పొందుకోవాలంటే நாம் ஆண்டவருடைய அந்த தசம பாகங்களை கரெக்டா ஆண்டவர் கொடுக்கணும். మనం దేవుని యొక్క దశమ భాగాలను కరెక్ట్ గా ఇవ్వాలి. வசனம் சொல்லுதுங்க, వాక్యం అంటున్నది, நீ வசனம் போதிக்கிறவனுக்கு మీరు వాక్యోపదేశం చేసే వారికి సకల నన్மைகளிலும் పగిర్ந்து கொடுக்க கடவன். ప్రతి ఒక్క దశమ భాగాలు మీరు ఇవ్వాలి. మంచి ఫలములన్నిటిలో భాగం ఇవ్వాలి. ఏమా చదవండి. వాక్యోపదేశం పొందువాడు ఉపదేశించువానికి మంచి పదార్థములన్నిటిలో భాగం ఇవ్వవలెను. మంచి పదార్థం తెలుగులో చెప్పబడింది, తమిళ్లో నన్மைகள், நீங்க பெற்றுக்கொள்ள எல்லா நன்மைகளிலே, తమిళ్లో అయితే మీరు పొందిన ప్రతి ఒక్క మేలులో పగిర్ந்து கொடுக்கணும் ஊழியக்காரனுக்கு. మీరు భాగం ఇవ్వాలి సేవకులకి. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. இந்த வசனத்தை நீ கரெக்டா நீ நிறைவேற்றி பாரு. ఈ వాక్యాన్ని నువ్వు కరెక్ట్ గా నెరవేర్చుడు. உன் కుటుంబத்துல கடன் இருக்காது, నీ యొక్క కుటుంబంలో అప్పులు ఉండదు, వ్యాధి இருக்காது, వ్యాధి ఉండదు, హాస్పిటల్ పోయి అడ్మిట్ అవ్వ தேவையில்லை, వెళ్ళి అడ్మిట్ అయ్యే అవసరం లేదు. దశమ భాగத்தை ఒழுங்கா கொடுக்காம దశమ భాగాన్ని కరెక్ట్ గా ఇవ్వకపోతే హాస్పిటల్ పోయి நீங்க హాస్పిటల్ సెలవు పண்றீங்க. హాస్పిటల్ కి వెళ్ళి మీరు ఖర్చు పెట్టాలి. కடன் వడ్డీ మేల వడ్డీ కట్టணும். అప్పులు, వడ్డీల మీద వడ్డీలు. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. இந்த வசனத்துக்கு நாம ஒப்பு கொடுப்போமாக. ఈ యొక్క వాక్యానికి మనం అప్పగించుకుందాం. பிரியமானவர்களே, ప్రియమైన వారలారా, 105వ సంగీతం 105వ కీర్తన 5వ వచనం சொல்லுது. 5వ వాక్యము வாசிக்கலாம். ఆయన దాసులైన అబ్రహాము వంశస్థులారా, ఆయన ఏర్పరచుకొనిన యాకోబు సంతతి వారులారా, ఆయన చేసిన ఆశ్చర్య కార్యములను జ్ఞాపకము చేసుకొనుడి. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. வசனம் சொல்லுது, వాక్యం అంటుంది, பிரியமானவர்களே, அவருடைய
ஆபிரகாமின் சந்ததி என்று சொல்லுகிறார். అబ్రహాము వంశస్థులారా అని చెప్పబడి அவருடைய தாசனாகிய ஆபிரகாமின் சந்ததியே, ఆయన దాసుడైన అబ్రహాము அவரால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட யாக்கோபின் புத்திரரே, ఆయన ఏర్పరచుకున్న యాకోబు సంతతి அவர் செய்த அதிசயங்களை அவருடைய அற்புதங்களை அவர் வாக்கின் நியாய தீர்ப்பில் நினைவு கூறுங்கள். ఆయన చేసిన ఆశ్చర్య కార్యములు జ్ఞాపకం చేసుకొనిడి. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. ஞாபகப்படுத்துங்க. வருஷம் கடைசில நாம் ஞாபகப்படுத்துங்க. సంవత్సరం ఆఖరి దినాల్లో జ్ఞాపకం எவ்வளவு அதிசயங்களை ஆண்டவர் உனக்கு ఎన్ని செஞ்சிருக்கிறார். అద్భుతాలు దేవుడు మీకు చేసి ఉన్నాడు. எத்தனை அற்புதங்களை உன்னுடைய குடும்பத்தில் ஆண்டவர் பண்ணி ఎన్ని இருக்கிறார். అద్భుతాలు మీ యొక్క కుటుంబంలో என் దేవుడు చేసి குடும்பத்தில் அற்புதங்கள் அதிசயங்கள் நடக்கல, నా కుటుంబంలో అద్భుతాలు ఆశ్చర్యకార్యాలు జరగలేదు அப்படி சொல்றீங்க யாரா అని இருக்கீங்களா? చెప్పే వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారా? அவங்க மட்டும் கை தூக்குங்க. వాళ్ళు మాత్రం చేతులు ఎత్తండి. ஒவ்வொரு நாளும் ప్రతి ఒక్క దినము நம்முடைய வாழ்க்கையில் அற்புதங்கள் அதிசயங்களை మన యొక్క జీవితంలో ఆశ్చర్యాలు అద్భుతాలను ஆண்டவர் செய்து கொண்டே இருக்கிறார். చేస్తూనే ఉన్నారు. చప్పట్లు కొట్టండి. నా ప్రాణమా నా సమస్తమా ప్రభుని స్తుతించుమా, నా యేసు చేసిన మేలను నీవు మరవకుమా, నా యేసు చేసిన మేలను నీవు మరవకుమా, నా ప్రాణమా నా సమస్తమా ప్రభుని స్తుతించుమా, నా యేసు చేసిన మేలను నీవు మరవకుమా, నా యేసు చేసిన మేలను నీవు మరువకుమా, నా ప్రాణమా నా సమస్తమా. హల్లెలూయా. நாம் நிற்பது நிர்மூலமாகாதிருப்பது அவர் கிருபை. మనము నిల్చున్నట కూర్చున్న దేవుని చిత్తము. நீ బీటెక్ முடிச்சிய, నువ్వు బీటెక్ ముగించావే, நீ பிஎஸ்சி முடிச்சியா, బిఎస్సి ముగించావే, நீ பிஏ படிச்சிருக்கிறியே, బిఏ చదివి ఉన్నావే, நீ இங்க என்னென்ன படிச்சுக்கிறீங்க? మీరు ఏమేమి చదివి ఉన్నారో. எத்தனையோ நீங்க எல்லாம் முடிச்சுக்க இன்டர்மீடியட் முடிச்சுங்க இருக்கிறாங்க, டிகிரி முடிச்சுங்க இருக்கிறீங்க. ఇంటర్మీడియట్ డిగ్రీ ముగించిన వాళ్ళంతా இவ்வளவு படிப்பு படிக்க ஆண்டவர் எவ்வளவு உதவி பண்ணி இருக்கிறார். నువ్వు చదివేదానికి దేవుడు ఎంత మీకు ஆண்டவர் பார்வையில நன்றியோடு இருக்கிறியா? దేవుని దృష్టిలో నువ్వు నమ్మకంగా ఉన్నావా? ஆண்டவர் சொன்ன வேலையை உண்மையா செய்கிறாயா? దేవుడు చెప్పిన పనిని ஆராதனை நேரத்தை முழுமையாய் கர்த்தருக்கு கொடுக்க மனசு இருக்குதா? ఆరాధన సమయాన్ని మొత్తంగా దేవునికి ఇచ్చే మనసు నీకుందా? ஹல்லேலூயா. హల్లెలూయా. ஆண்டவர் மட்டும் எந்த ஆசீர்வாதம் தடையில்லாம எல்லா ஆசீர்வாதத்தை ஆண்டவர் கொடுத்துடணும். దేవుడు మాత్రం ఆశీర్వాదాలు ఏ ఆటంకం లేకుండా ఇచ్చేయాలి. ஆனா நீ ஆண்டவர் கொடுக்க நேரத்தை கொடுக்க மாட்டே, தசமபாகத்தை கொடுக்க மாட்டே, ஜெபிக்க மாட்டே, வசனம் படிக்க மாட்டே. అయితే నువ్వు దేవునికి ఇచ్చే సమయాన్ని దశమ భాగము ప్రార్థన ఏది నువ్వు ఇవ్వవు. ஆமா, அவர் மட்டும் கரெக்டா ஆசீர்வாதம் ఆయన మాత్రం கொடுத்துனே కరెక్ట్ గా నీకు ఆశీర్వాదాలు ఇచ్చేస్తూనే ఉండాలి. அப்படி இல்ல பண்ண நீ ஆண்டவர் கண்ணு இல்லைன்னு சொல்ற. అయితే మీరేం చెప్తారు? దేవుడికి కళ్ళు లేదని చెప్తారు. சில பேர் சொல்றாங்க எல்லாருக்கும் ஆண்டவர் கூட இறக்கப்பட்டவங்க தாங்க கடவுளை, நம்மள ஏழைங்கெல்லாம் பார்க்க மாட்டாரு சொல்றாங்க. చాలా మంది చెప్తారు దేవుడు ఉన్న వాళ్ళని చూస్తాడు, బీద వాళ్ళని చూడరని చెప్తారు. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. நீ கரெக்டா ஆண்டவருக்கு உண்மையா இருந்து பாரு. నువ్వు దేవుని కరెక్ట్ గా యథార్థంగా ఉండి చూడు. உனக்கு வர வேண்டிய எல்லா ஆசீர்வாதம் உன்னை தேடி வரும். నీకు రావాల్సిన ప్రతి ఆశీర్వాదం నిన్ను వెతికి వస్తుంది. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. 17వ అధ్యాయం లూకా సువిశేషத்துல ஒருத்தர் நன்றியோடு போய் ஆண்டவருக்கு நன்றி சொன்னான். లూకా 17వ అధ్యాయంలో ఒకరు కృతజ్ఞత కలిగి 15వ వచనం 17 15 లూకా 15 లూకా 17 15 వారిలో ఒక్కడు తనకు స్వస్థత కలిగిట చూచి గొప్ప శబ్దముతో దేవుని మహిమపరచుచు తిరిగి వచ్చి ఆయన కృతజ్ఞాస్తుతులు చెల్లించుచు ఆయన పాదముల యొద్ద సాగిలపడెను. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. அவர்கள் ஒருவன் ஆரோக்கியமானதை கண்டு திரும்பி வந்து உரத்த சத்தத்தோடு தேவனை மையப்படுத்தி அவருடைய பாதத்தில் அருகே முகங்குப்புற விழுந்து அவருக்கு ஸ்தோத்திரம் செலுத்தினான். ஹல்லேலூயா. హల్లెలూయా.
10 பேர் குஷ்டரோகிகள் 10 మంది కుష్ఠరోగులు ఉన్నారు. ஆண்டவர் சொன்ன பிறகு போனாங்க, దేవుడు చెప్పిన తర్వాత వెళ్ళారు, சுகமாச்சு. వాళ్ళు స్వస్థత నొందారు. அதுல ஒருத்தன் ஓடி வந்து వారిలో ఒక్కడు పరిగెత్తుకొని వచ్చి இயேசுவின் பாதத்துல முழங்குப்புற விழுந்தானா. వెళ్ళి ఆయన పాదములో వెళ్ళి సాగిలపడ్డాడు. ஆண்டவருக்கு ஸ்தோத்திரம். దేవునికి స్తోత్రం చెప్పాడు. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. ஆண்டவருக்கு நன்றி சொல்லுங்க. దేవుని కృతజ్ఞతలు చెప్పండి. ஆண்டவர் செய்த நன்மைகளுக்கு நன்றி சொல்ல. దేవుడు చేసిన మేలు కృతజ్ఞతగా చెప్పండి. ஆராதனை என்ன? ఆరాధన ఎక్కడ? இந்த வாரம் எல்லாம் உன்னை ஆண்டவர் பாதுகாத்ததுக்காக வந்து ஆண்டவர் சமூகத்துல விழுந்து அவரை ஆராதனை நன்றி சொல்லுங்க. ఈ వారం అంతా దేవుడు నిన్ను కాపాడి ఉన్నాడని చెప్పి దేవుని సన్నిధిలో వచ్చి కృతజ్ఞతలు చెప్పండి. அதுதான் ஆராதனை. అదిదా ఆరాధన. நிறைய பேர் நாம ஆண்டவர் சமூகத்துல ஆராதனைக்கு சரியா வர்றதில்லை. చాలా మంది దేవుని సమూహంలో ఆరాధనకి సరిగ్గా వచ్చేది లేదు. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. நாம் ஞாயிற்றுக்கிழமை எந்த வேலையும் செய்யக்கூடாதுன்னு பைபிள் திட்டவட்டமா சொல்லுது. ఆదివారం ఏ పని చేయకూడదని బైబిల్లో వాక్యం అంటున్నది. உபாகமம் 32ஆம் அதிகாரம், ద్వితీయోపదేశకాండము 32వ అధ్యాయము. வாசிங்க. 32 உபாகமம், ద్వితీయోపదేశకాండము 32వ అధ్యాయం 18 18. చదువు. నిన్ను పుట్టించిన ఆశ్రయ దుర్గమును విసర్జించితివి, నిన్ను కన్న దేవుని మరిచితివి. యెహోవా దాన్ని చూచెను, తన కుమారుల మీదను కుమార్తెల మీదను క్రోధపడెను, వారిని అసహించుకొనెను. 20 ఆయన ఇట్లనుకొనెను, నేను వారికి విముఖుడనై వారి కడపటి స్థితి ఏమగునో చూచెదను. వారు మూర్ఖ చిత్తము గలవారు, విశ్వాసము లేని పిల్లలు. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. விசுவாசம் இல்லாத பிள்ளைங்க இருக்கிறீங்களா இங்க? విశ్వాసం లేని పిల్లలుగా ఉంటున్నారు ఎవరైనా ఇక్కడ? జనిపిత కన్మలయే నీ నినయామల్ పోగిరాయ్. నిన్ను నిలబెట్టిన కొండ నిన్ను చూడకుండా పోతున్నావు. உன்னை பெற்ற தேவனை மறந்தாய். నిన్ను సృష్టించిన దేవుని మర్చావు. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. கர்த்தரை நினைக்கிறது கிடையாது. దేవుణ్ణి నువ్వు జ్ఞాపకం చేసుకునేది లేదు. காலையில் எழுந்த உடனே எத்தனை பேர் உண்மையா ஜெபிக்கிறீங்க? తెల్లారి లేచిన వెంటనే ఎంతమంది காலையில் எழுந்த முகத்தை கழுவி உட்கார்ந்து ஆண்டவர்கிட்ட நன்றி சொல்றீங்க? దేవుని దగ్గర కూర్చొని కృతజ్ఞత చెప్తున్నారా? ஏன் 4 பேர் தான் சொல்றீங்களா? காலையில் எழுந்து జెபிக்கிறவங்க இல்லையா? ఉదయాన్నే లేచి ప్రార్థన చేసే వారు చేతులు ఎత్తి హల్లెలూయా చెప్పండియా. హల్లెలూయా, 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 హల్లెలూయా. 63வது சங்கீதம் தாவீது 1ஆம் வசனத்துல தாவீது சொல்றாரு. 63 కీర్తన 1వ వాక్యము దావీదు అంటున్నారు, దేవా నా దేవుడవు నీవే, వేకువనే నిన్ను వెతికెదను, నీ బలమును నీ ప్రభావమును చూడవలెనని పరిశుద్ధాలయమందు నేనెంతో ఆశతో నీ తట్టు కనిపెట్టుకొని ఉన్నాను. హల్లెలూయా, நீர் என்னுடைய தேவன். చెప్పమ్మా, మీరు నా దేవుడు. அதிகாலமே உம்மை தேடுகிறேன். వేకువనే నేను వెతికెదను. எத்தனை பேர் தேடுறீங்க? ఎంతమంది వెతుకుతున్నారు? காலையில் எழுந்த உடனே நேரா காஃபியை டீயை தேடுறீங்க. కాఫీని వెతుకుతున్నారు, டீயை தேடுறீங்க, టీ వెతుకుతున్నారు. இல்லைன்னா நிறைய பேர் வந்து பல்ல வழக்கு தானே இட்லி சாப்பிட்றோங்கிறாங்க. పళ్ళు తోముకున్నాను ఇడ్లీ తినే వాళ్ళు ఉన్నారు. சில பேர் என்ன யானை மாடு சாப்பிட பல் தேய்க்குதா? చాలా మంది ఏమి జీవాలన్నీ పళ్ళు తోముకొని తింటాయా అంటారు. அதுங்கெல்லாம் பில்லு மேயுது, நீ போய் பில்லு மேய. అదంతా గడ్డి తింటాది, నువ్వు పోయి గడ్డి తిను. பில்லு மேயிறேன்னா நீ வந்து பிரஷ் போட தேவையில்லை. గడ్డి తిన్నట్లయితే నువ్వు బ్రష్ చేయనక్కర్లేదు. ஆமா, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. நீ மனுஷன் சாப்பிட்ற ஆகாரம் சாப்பிட்றதுனால మంచి తినే ఆహారం తింటున్నావు కాబట్టి బ్రష్ పోడணும், బ్రష్ చేయాలి. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. கர்த்தர் மகிமை உண்டாவதாக. దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. அதிகாலையில் எழுந்த உடனே ஃபர்ஸ்ட் வேலை பிரஷ் போடும். நான் వేకు వెంటనే లేచిన వెంటనే బ్రష్ చేయాలి. பிரஷ் நான் போடுவோமா? పాస్టర్ గా బ్రష్ చేస్తారంట. பிரஷ் போட்டு முகம் கட்டி அதுக்கப்புறம் தான் வந்து முட்டி போட்டு ஜெபம் பண்ணுவேன். చేసి మొహం కడుక్కొని మోకాలేసి ప్రార్థన చేస్తాను. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. கர்த்தருக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. பிரியமான சகோதரனே ప్రియమైన సహోదరి సహోదరుడు, அதிகாலையிலே தெய்வத்தை தேடு. వేకువనే లేచి దేవుని వెతుకు. ஆண்டவர் எதிர்பார்க்கிறார். దేవుడు ఎదురు உன்னை చూస్తున్నాడు. ஜெனிப்பித்த கண்மலையை நீ மறந்து போய் నిన్ను கொண்டிருக்கிறாய். పుట్టించిన దేవుని మర్చిపోయి ఉన్నావు. அதனால என்ன நடக்கு தெரியுமா? దానివల్ల నువ్వు ఏం పొందుకుంటావంటే, கர்த்தர் அதை கண்டு தமது குமாரரும் தமது குமாரத்திகளும்
தம்மை கோபப்படுத்தின நிமித்தம் மனமடிவாகி அவர்களை புறக்கணித்து விட்டார். దేవుడు అది చూసి తన కుమారులను కుమార్తెలను క్రోధపడి వాళ్ళని అసహించుకున్నాడు. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. உன் பிள்ளைகளை மறந்துடுவாருங்க. నీ పిల్లల్ని ఆయన మర్చిపోతారండి. நீ கர்த்தரை மறந்தால் கர்த்தர் உன் பிள்ளைகளை மறந்துடுவாரு. నువ్వు దేవుని మర్చిపోతే దేవుడు మీ పిల్లల్ని మర్చిపోతాడు. ஆமா. అవును. எப்படி? ఎలాగా? நீ ஜெபிக்காம ஆண்டவருக்கு பரிசுத்தம் இல்லாம பாவம் செய்தால் கர்த்தரை மறந்து போகிறது தான் காரணம். நீ பாவம் செய்யற, அநியாயம் செய்யற, ஆண்டவருக்கு விரோதமாய் நீ పావం చేయరేనా ఆండవరే మరందటేనే అర్థం. నువ్వు ప్రార్థన చేయకుండా దేవునికి విరోధంగా ఉండి ప్రార్థన చేయకపోతే దేవుని మర్చిపోయావని అర్థము. కాదమ్మా, నేను చెప్పేదండి, నీవు ఎప్పుడైతే దేవునికి భయపడకుండా పాపం చేస్తున్నావో అంటే నువ్వు దేవుని మర్చిపోయినావు అని అర్థము. అంటే పాపం చేసిన ఎడలా నువ్వు దేవుని మర్చావు, అందువలన దేవుడు అంటున్నాడు నీ పిల్లలను నేను మర్చిపోతాను అంటున్నాడు. హల్లెలూయా. அப்ப நீ பாவத்தை நீ வெறுக்கணும். నువ్వు పాపాన్ని విసర్జించాలి. அப்பதான் கர்த்தர் உன்னை நேசிப்பார். அப்பதான் దేవుడు నిన్ను ప్రేమిస్తాడు. உன் பிள்ளைகளை நேசிப்பார். పిల్లలను ప్రేమిస్తాడు. உனக்கு உன் பிள்ளைகளுக்கு ஒரு வேலி அடித்து கர்த்தர் பாதுகாப்பார். నీకు నీ పిల్లలకు ఒక కాపుదల ఏర్పరుస్తాడు. నీతి, నీతి, ఉన్మై, యథార్థత, పరిశుద్ధత, విశ్వాసము, అன்பు, ప్రేమ, இதை நீ கரெக்டா நீ செய்து கொண்டே வந்தேனா కరెక్ట్ గా చేస్తూ వస్తే உன் பிள்ளைகளுக்கு வேண்டிய ஆசீர்வாదம் வந்து கொண்டே నీ పిల్లలకు కావాల్సిన ఆశీర్వాదం వస్తూనే ఉంటుంది. நீ அப்பப்ப நடைய மாத்தி நடந்தேனா నువ్వు అప్పుడప్పుడు నడక మార్చి నువ్వు నడుస్తుంటే கர்த்தரும் மாத்திடுவார். దేవుడు కూడా మార్చేస్తారు. ఆండవరు తెలుగులో చెప్పాడు, అసహ్యించుకున్నాడంట. వారి పిల్లలను ఆయన అసహ్యించుకున్నాడని రాయబడింది. ఆండవరుடைய పిల్లகளை புறக்கணித்து விட்டார். దేవుడు మీ పిల్లల్ని అసహ్యించుకుంటున్నారు. அது மட்டுமா? అదే మాత్రమా? என் முகத்தை அவர்களுக்கு மறைப்பேன் என்று சொல்லுகிறார். ఆయన ముఖాన్ని మీకు మరుగు చేస్తాడు. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. முகத்தை மறைச்சிட்டனா அப்படியே அம்போகதி அவ்வளவுதான். ఆయన ముఖాన్ని మరుగు చేస్తాడు. உங்களுக்கு ஆண்டவர் முகம் மறைக்கப்படும். మీకు దేవుని ముఖము మరుగు చేయబడితే எப்போ நீ ஆண்டவரை மறந்து பாவம் செய்ய போவாயானால், దేవుని మరిచి నువ్వు పాపాన్ని చేసినట్లయితే ஆண்டவர் முகம் உனக்கு மறைக்கப்படும். దేవుని ముఖం నీకు మరుగు పడుతుంది. கீழே சொல்றாரு, ఇక్కడ కింద చెప్తున్నారు, அவர் உன் முடிவை பார்ப்பாராம். ఒక ముగింపును அவர்களுடைய முடிவு எப்படி இருக்கு என்று பார்ப்பேன். அவர்கள் மகா மாறுபாடுள்ள சந்ததி, உண்மையில்லாத பிள்ளைகள் என்று சொல்லுகிறார். తెలుగులో మూర్ఖ చిత్తము గలవారు విశ్వాసం లేని పిల్లలు. నేను వారికి విముఖుడనై వారి కడపటి స్థితి ఏమగునో చూచెదను. వారు మూర్ఖ చిత్తము గలవారు విశ్వాసం లేని పిల్లలు. మూర్ఖ చిత్తమైన వాళ్ళు, మారుబాడుள்ள సందతి, లేని సంతతి. మూర్ఖ చిత్తులు అని తెలుగులో చెప్పాలి, తమిళ్లో మారుబాడాన ஒரு సందతి, మూర్ఖ చిత్తము కలిగిన పిల్లలు. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. அந்த சந்ததி தேவனுக்கு பரிசுத்தமாய் இல்லை. ఆ యొక్క సంతతి దేవునికి పరిశుద్ధంగా లేదు. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. సహోదరుని సహోదరి, సహోదరి సహోదరుడా, நீ கர்த்தரை மறந்தால், నువ్వు దేవుని మర్చినట్లయితే அவர் பிள்ளைகளை மறந்துடுவார். ఆయన మీ పిల్లల్ని మర్చిపోతాడు. நீ ஆண்டவர் கட்டளைக்கு ஒழுங்கா கீழ்ப்படியல, నువ్వు దేవుని ఆజ్ఞలకు కరెక్ట్ గా లోబడకపోతే உன்னை புறக்கணித்து దేవుడిని విసర్జిస్తాడు, అసహించుకుంటాడు. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. அது ஆண்டவர் வசனம் சொல்லுது. అదే దేవుని వాక్యం అంటున్నది. அந்த தாவீது சொல்லுகிறார், దావీదు అంటున్నారు, அவர் செய்த సకల ఉపకారాలు మరక మాటే. ఆయన చేసిన ఉపకారంలో దేన్ని మరువను అని இல்ல முழங்கால் போடுவோம். అందరూ మోకరించి இந்த మధ్యాహ్న நேரத்தில், ఈ యొక్క మధ్యాహ్న సమయం నందు ஆண்டவருக்கு ஒப்பு கொடுங்க. దేవునికి అప్పగించుకోండి. வாழ்க்கையை ஒப்பு கொடுங்க. నీ యొక్క జీవితాన్ని అప్పగించుకోండి. நன்றி உள்ளவங்களா இருங்க. కృతజ్ఞత కలగారండి. పరిశుద్ధமா இருங்க. పరిశుద్ధులుగా ఉండండి.